نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر عربی کا معلم کا 13واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق متعلق ہے اسماء الاستفہام۔ اسماء استفہام کی کچھ بحث آپ نے خلاصۃ النحو میں پڑھی ہے، اب یہاں پر ہم اور دوسرے انداز سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اسماء استفہام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ اسماء، وہ اسم جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، تو وہ کون سے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، پھر ان کے قاعدے کیا ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلا اس میں استفہام ہے من کا مطلب کون، ما کیا، ماذا کیا، عیش کیا، یہ تینوں ایک ہیں، ما ماذا عیش۔ ایون ایتن کون سا کون سی، کم کتنا کتنی، کیفا کیسا کیسی، اینا کہاں، متا کب، لما لماذا کیوں، انا کہاں سے کس طرح سے۔ یہ اسماء استفہام آپ نے پڑھے۔ اس کے بعد تنبیہ میں کہتے ہیں کہ اس میں اسماء استفہام ایون ایتن کے سوا سب مبنی ہے، تو مطلب یہ کہ ایون ایتن جو ہے وہ یہ معرب ہوں گے۔ اور تنبیہ نمبر 2 ہے، کہتے ہیں سبق نمبر 6 اور تنبیہ نمبر 4 میں تم نے پڑھا ہے کہ حل اور حمزہ سے جملے میں استفہام کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دونوں حرف استفہام ہیں، یعنی جملے میں مبتدا یا فاعل نہیں بن سکتے، البتہ اسماء استفہام تو مبتدا، فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ جو آپ نے اوپر اسماء استفہام پڑھے، ان کے علاوہ بھی ایسے حروف ہیں جن کے ذریعے سے استفہام کا معنی لیا جاتا ہے اور ان کو حروف استفہام کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں حل اور حمزہ تو استفہام کے لیے، لیکن چونکہ وہ اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہیں، لہٰذا وہ جملے میں جو ہے وہ آ کر مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے، نہ ہی جو ہے وہ فاعل اور مفعول بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسماء آپ نے پڑھے، یہ جو ہے وہ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں اور فعل فاعل مفعول بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جملے میں حمزہ اور حل کے ذریعے سے استفہام آ رہا ہے تو وہ حمزہ اور حل حرف شمار ہوگا وہاں پر، اور وہ مبتدا اور خبر نہیں بنے گا، چونکہ مبتدا اور خبر فاعل اور مفعول تو یہ تو اسم بنا کرتے ہیں، اور حمزہ اور حل جو ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی اسماء آپ نے اوپر پڑھے، یہ اگر جملے کے اندر آئیں گے تو پھر یہ باقاعدہ یا تو مبتدا بنیں گے یا خبر یا فاعل یا مفعول، جیسی ضرورت ہوگی ویسے ان کو جملے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسماء استفہام جملوں کے شروع میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوالیہ جو استفہام کے جو اسماء ہیں، یہ جملے کے شروع میں داخل ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں جیسے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، تو یہ یہاں پر من آپ دیکھیں اس میں استفہام اور یہ شروع میں داخل ہوا جملے کے۔ مگر ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صورت کیا ہے کہ جب وہ مضاف الیہ واقع ہوں، تو عام قاعدے کے مطابق انہیں مضاف کے بعد لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں استفہام بذات خود وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ جائیں جملے میں، تو اس موقع کے اوپر ان کو جملے کے شروع میں نہیں لائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے مضاف الیہ جملے کے آخر میں آتا ہے تو یہ اسماء بھی جملے کے آخر میں آئیں گے، جیسے ہم کہیں گے کتاب من، کہ کس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ یا اس میں استفہام پر لی یعنی لام حرف جار بڑھا کر جملے کے شروع میں بھی لا سکتے ہیں، جیسے لمن الکتاب، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت جو بتائی، اس کے اندر مضاف الیہ ہونے کے باوجود آپ اس کو جملے کے شروع میں لے آئے۔ تو یہ اس کا طریقہ کیا ہوا کہ اس کے شروع میں، من کے شروع میں آپ نے حرف جر لگا دیا، حرف جر لگانے سے مضاف الیہ کو آپ شروع میں لے کے آ گئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں لمن الملک اليوم، یہ مثال اسی کی ہے، لمن الکتاب لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک کس کا ہے، آج کے دن ملک یا ملک کس کا ہے، یعنی کہ بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، چونکہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اگر کہ اس میں استفہام اگر مضاف الیہ ہوگا تو وہ جملے کے آخر میں آئے گا، لیکن اگر اس کو شروع میں لانا ہو تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے، حرف جر شروع میں لے آئیں گے۔ جیسے تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں حروف جارہ، دیکھو سلسلہ الفاظ نمبر 6 اسماء استفہام کے شروع میں لگائے جاتے ہیں، جیسے لمن کس کا، لما کس کا، اور بکم کتنے میں، الا اینا کہاں تک۔ تو یہ جو ہے حروف جارہ کس کے شروع میں لگائے جا رہے ہیں، اسماء استفہام کے شروع میں لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں، من اینا کہاں سے، الا متا کب تک، مما دراصل میں
दरअसल मिन मा किस चीज़ से, मिमन दरअसल मिन मन किस शख्स से, अम्मा असल में अन मा था किस चीज़ से, किस चीज़ की निस्बत, फीमा किस चीज़ में। तो ये जो है अस्माए इस्तिफ़ाम के शुरू में हरूफ जारा को लगाया जा सकता है, उससे माने में तब्दीली आती है और माने मुराद लिए जा सकते हैं। चौथे नंबर पे कहते हैं कि माँ बाज़ हरूफ जारा के साथ कभी बग़ैर अलिफ के बोला जाता है, चुनाचे लिमा से लिमा और अम्मा से अम्मा, फ़ीमा से फ़ीमा हो जाता है। ये कसरत के साथ अरबी कलाम के अंदर होता है कि कलिमात की को जो है वो छोटा बड़ा किया जाता है। इसी तरह अय्युन अय्यतुन अपने माँ बाप की तरफ मुज़ाफ़ हुआ करते हैं। अय्युन के बाद जो भी इस्म होगा उसकी तरफ अय्युन मुज़ाफ़ होगा, ये बता रहे हैं। जैसे अय्यु रजुलिन या अय्युर रिजाली, समझ में आ गई। तो अय्यु यहाँ पे मुज़ाफ़ होगा, रजुल मुज़ाफ़ इलैहि होगा। कौन सा मर्द, किस मर्द का। अय्यतुम रातिन अय्यतुन निसाई, तो कौन सी औरत। समझ लें अय्युन के बाद नकीरा तो वाहिद होगा और मुअर्रफ बिल्लाम अगर है तो वो जमा होगा। ठीक है कि अय्युन के बाद अगर इस्म नकीरा है तो वो वाहिद का सीगा होगा, लेकिन अगर मुअर्रफ बिल्लाम है वही इस्म, अलिफ लाम है उसके साथ, तो फिर वो जमा में आएगा। जैसे आपने अय्यु रजुलिन देखा कि अय्यु रजुलिन के रजुल नकीरा है तो वाहिद के सीगे के साथ आया, लेकिन वही अय्युन के साथ जब अलिफ लाम लगा कर रजुल को लाना चाहा तो उसके अंदर फिर हमने उसको अर्रिजाल कर दिया, रजुल नहीं हो सकता। इसके बाद है कम। कम के बाद इस्म मंसूब और वाहिद होता है। जैसे कम दिरहमन इंदकुम, दिरहमन को आप देखें तो ये इस्म मंसूब है और वाहिद है, तुम्हारे पास कितने दिरहम है। इस तरह कम सनतन उम्र का, कि तुम्हारी उम्र कितने साल की है, ये इसके अंदर बना दिया। इसके बाद कहते हैं कम कभी इस्तिफाम के लिए नहीं बल्कि ख़बर के लिए होता है। इसे कम खबरिया कहते हैं। उस वक्त उसके माना होंगे कई, एक या बेहतीरे, यानी बहुत से। तो ये कम इस्तिफाम में अगर ना हो बल्कि ख़बर के लिए हो तो उस वक्त इसके माना जो है वो कई, एक या बेहतीरे के माने में होगा। जैसे कम खबरिया के बाद इस्म मजरूर होता है, कभी कभी मजरूर होता है, कभी वाहिद कभी जमा। जैसे कम आबदिन या अबीदिन आतक़्तु, कम अबीदिन आतक़्तु कि मैंने बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। तो उस मौके पे इसका मतलब ये होगा मैंने कितने ही ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। कम अबीदिन आतक़्तु या कम आबदिन आतक़्तु। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कम इस्तिफामिया भी हो सकता है और कम खबरिया भी हो सकता है। इसके बाद कहते हैं कम इस्तिफामिया के बाद कमतर और खबरिया के बाद अक्सर मिन का भी इस्तेमाल होता है। तो कम इस्तिफामिया के बाद कभी कभार और खबरिया के बाद अक्सर मिन का इस्तेमाल होगा। जैसे कम मिन रुबियतिन इंदका, कम मिन रुबियतिन इंदका, तो रुबिया ये रुपए को कहा जा सकता है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। और कम मिन दीनारिन या दनानीरा सरफ़तुहा अलल फ़ुक़रा कि मैंने कितनी ही अशरफियाँ फ़कीरों पर ख़र्च की, मैंने बहुतीरी जो है अशरफियाँ फ़कीरों पर ख़र्च की। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये अस्माए इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल किस तरह से होगा और किस मौके पे कैसा होगा, उनके एराब क्या होंगे। इसके बाद ये सिलसिला अल्फाज नंबर है, इनको याद करें, सबको इनका याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसका मश्क है, इस मश्क को हल करें और इसके बाद फिर मश्क नंबर 12 है, इसके अंदर इसको भी हल करें और इनको याद करें। और ये मश्क नंबर इसके बाद जीम है 12 की, और इसको इनके जवाबात दें, सवालात के जवाबात दें। और अब इसमें सवाल दिया हुआ है अस्माए इस्तिफ़ाम के ज़रिए से जवाब अपने अपनी तरफ से देना है, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। और इसके बाद फिर जब अरबी में तर्जुमा करें, ये जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से अरबी में तर्जुमा करें। देखिए ये सब मश्क हैं, इनको करने से ही आपको इस किताब का फ़ायदा होगा, नहीं तो इस किताब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर करने के बाद अपने पास मत रखें, बल्कि वो फिर अपने ग्रुप में शेयर भी करें जो आपका दर्स का ग्रुप है। और अगर आप शेयर नहीं कर रहे, अपने उस्ताद को नहीं दिखा रहे, तो फिर आपको फ़ायदा तब भी नहीं होगा इसको हल करने के बाद भी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप करेंगे इसको, और उसके बाद फिर जो है वो इसको हल करने के बाद आप इसको दर्स में सबमिट भी करेंगे अपने दर्स के
ग्रुप के अंदर। इसके बाद जो है वो ज़ेल के एराब को ज़ेल की इबारत को एराब लगाओ। अब यहाँ देखें ये बहुत अहम चीज़ है, अगर हम इसको एराब लगाएंगे सही तौर पर, लिमन हाज़िहिन नाक़तुल फ़ारिहतु वमन रकिब अलैहा। अब यहाँ पर नाक़ता अल-फ़ारिहता, नाक़ती अल-फ़ारिहती, तो ये जो है तीन तरह की चीज़ें मुमकिन है। लिमन हाज़िहिन नाक़तु भी हो सकता है, नाक़ता भी हो सकता है, नाक़ती भी हो सकता है। तो जो सही है वो आपने बताना है, और वो आप किस तरह बताएंगे, दर्स की रोशनी में बताएंगे कि दर्स के अंदर आपने क्या पढ़ा। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो पूछें, और पूछने से ही आपको आएगा। और अगर आप नहीं पूछ रहे तो फिर अपना सबक आप ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और अपने सबक को सही मायने में नहीं कर रहे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आपने वक्त को ज़ाया ना करें, इसको अच्छे से याद करें और इसको समझें। और अगर आप ये सबक सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आपको ये सबक सुनते ही और देखते ही आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मुकम्मल कोर्स करना पड़ेगा, और उस कोर्स का अगर आप हिस्सा हैं तो आपने उसको जो है अपने दर्स के जो आपका होमवर्क है उसको मुकम्मल करके आपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी करना होगा।